So we were speaking about the inner sphere mechanism of a electron transfer, isn't it? Inner sphere. And we have seen that it is also called a ligand bridged mechanism, because in this mechanism the electron transfer actually takes place as through a bridged ligand, a bridging ligand that is formed between the two. And we have seen an example of the pentaamine chlorocobalt 3 reacting with the aqueous chromium ions, and the resulting product formed as the chloride ion associated with the chromium 3, that is the oxidized product. And the cobalt complex is usually converted into the aqueous cobalt 2 ions, because the ammonia ligands, once it becomes a labile, all the ammonia ligands are lost and it is converted into aqueous cobalt 2 ions, and the overall reaction can be written as CO NH3 5 times Cl 2 plus Cr H2O 6 times again 2 plus. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ 2 പ്ലസ് എന്നാൽ കോബാൾട്ട് 3 ആണ്, ഈ 2 പ്ലസ് എന്നാൽ ക്രോമിയം 2 ആണ്, പ്ലസ് the dilute acid solution is converted into CO cobalt 2 and Cr H2O 5 times Cl 2 plus of course 5 ammonium ions formed from the 5 ammonium molecules. That is the reaction we have done. And we have also seen that this reaction takes place through the formation of say CO, Cl, Cr, cobalt 3, chromium 2, and here we have 5 ammonia molecules on one side, here we have 5 water molecules on the other side, and this is the intermediate bridged species formed. And of course we can write down 4 plus charge here, because it is say 3 plus, this is 2 plus, 5 plus is there, 1 minus is there, so 4 plus is there outside the covalent sphere, and we have seen this complex is the bridged complex. So first, as the chromium loses one water or solid, being labile, this chromium can very easily lose one water and form the vacant site can be filled by the lone pair donated by the chloride, which is already bonded to chromium cobalt, so that it is now a bridging ligand. Chloride is a very good bridging ligand, you know, and once this is formed, the cobalt as chromium 2 passes one electron to cobalt 3 through the bridge, so that chromium 2 becomes chromium 3 and cobalt 3 becomes a cobalt 2. Their species അടുത്ത സെയിം എന്തായിട്ട് മാറും, ഇതേപോലെ തന്നെ NH3 5 times CO, Cl, Cr H2O, ഇതൊന്നും യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, പുറത്തുള്ള ചാർജിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓവറോൾ ചാർജിന് വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഇത് cobalt 2, ഇത് chromium 3 ആയി മാറും. ബിഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ cobalt 3 ആണ്, ഇത് cobalt 2 ആണ്. Before the reaction it was chromium 2, after the reaction it becomes a chromium 3. Actually this is the transfer of an electron, and this electron transfer takes place through the bridge. Okay, so that's why it is called a ligand bridging mechanism. So we can definitely say that the bond between chromium and chloride is formed before the electron transfer, and the bond between cobalt and chloride is broken after the electron transfer. So one bond is formed before the electron transfer, and the other bond is broken after the electron transfer. That means this chloride is never free in the solution, and we have seen it, or we can prove it by taking as the solution being allowed to take place in a aqueous solution containing free labeled chloride ions. No chloride is found to enter into the covalent sphere. Or you can conduct the experiment with the labeled chloride ions on the complex, and we can see that in the solution there is no free chloride ions. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് അവിടത്തേക്ക് എത്തിയത് ബൈ ലേബലിംഗ് ഐദർ ഓഫ് ദി ടു. രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്രീ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയ
ഒന്നുകിൽ ഈ ക്ലോറൈഡിനെ ലേബൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സൊല്യൂഷനിലുള്ള ക്ലോറൈഡിനെ ലേബൽ ചെയ്യുക. ഈ സൊല്യൂഷനെ ഇതിനെ ലേബൽ ചെയ്താൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് പോകുന്നില്ല. ഇനി സൊല്യൂഷനിലുള്ള ക്ലോറൈഡ് ലേബൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഇതിലേക്ക് ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക്, അതായത് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് കാണുന്നില്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഈ ക്ലോറൈഡ് അവിടുന്ന് വിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് അവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരികയല്ല, അവിടുന്ന് വിടാതെ ഇവിടെ വരികയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടുപേര് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ്സ് നെവർ ഫ്രീ, ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആവുന്നില്ല. ഒരു കെട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആ കെട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കെട്ട് കെട്ടി അതിനുശേഷം ഈ കെട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ബൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബോണ്ട് നിൽക്കെ തന്നെ മറ്റേ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഫോം ചെയ്ത ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കിയതിനു ശേഷം മറ്റേ ബോണ്ട് എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ cobalt 3 becomes cobalt 2, that becomes Rabi, and after the electron losing the electron, chromium 2 becomes chromium 3, that is before it goes Rabi. After it is a inert, so that this bond becomes stronger, this bond becomes weak, and this breaks so that as it forms this species. കേരള നമുക്ക് ഇന്ന് വെക്കാൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഈ എക്സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ സയന്റിസ്റ്റ് ടോം. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷനിലും ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്തിയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ് ടോം എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ചോയ്സ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് cobalt 3 ആണ്, ഇനേർട്ട് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്ത cobalt 2 ലബൈലാവും. മറ്റേത് chromium 2 ആണ്, ലബൈലാണ്. ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ chromium 3 ഇനേർട്ട് ആവും. അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ write down Cm L5X, then oxidation state 3 plus M dash L dash 6. These are reactions. CO Na3 5 times Cl of cobalt 3 and Cr and H2O 6 times of say chromium 2. Okay, so the first step involves the formation of the bridged complex. Bridged complex form ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഈ ലിഗാൻഡിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ് ഈ ഹാലൈഡ് ബ്രിഡ്ജിംഗ് ലിഗാൻഡിന്റെ നോൺ പെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം വിൽ ബി L5M X M. This is M dash. This is M. This is M dash. L5. ഒരു ലിഗാൻഡ് ലൂസ് ചെയ്യും. See, this is 3. This is 2. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴും 3ഉം 2ഉം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ. That's the first step that involves formation of the bridged complex. And the second step we can see that the electron transfer takes place. So that we can write down L5M X M dash L dash 5 3 2 gets converted into L5M 2 X M dash 3 L dash 5. Okay. So the second step actually involves the electron transfer. We can say M3 gets converted to M2, M dash 2 gets converted into M dash 3, and the third step involves the cleavage or the reverse process, that is the L5M. Now it is 2 X M dash L dash 5, that is 3, breaks into L5M 2 plus X M dash L dash 5 3. Okay. So the first step is the formation of the reaction between these two, leading to the formation of the bridged complex.
The second step involves the actual electron transfer through the bridged ligand, and the third step involves the cleavage to form the product. And we can see that the bond is strong here and it is weak, isn't it? Okay, here it is strong, this is weak, but here it is weak and this is strong, isn't it? And it is the weak bond that breaks, and we can see the strong bond between M and X results in the transfer of X from M to M dash. അങ്ങനെ M ഡാഷിലേക്ക് പോകുന്നു. And it is seen that in most of such reactions, it is not essential that this type of inertness and ability should be there for the reaction to take place. ഇതേപോലെയുള്ള ഒന്ന് ഇനർട്ട് ലബയിലായിരിക്കുക, ശേഷം നേരത്തെ ലബയിൽ ഇനർട്ടാവുക, നേരത്തെ ഇനർട്ട് ലബയിലാവുക, അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും രണ്ടും ഇനർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മിക്കുക, if both the reactant species are substitution inert, such complexes will usually undergo reaction by the outer sphere mechanism. So inner sphere transfer can occur only if a bridged complex is formed, and a bridged complex can only be formed if at least one of the reactants are substitution labile, isn't it? Then only a bridged complex, a labile complex can lose one of the original ligands and it can form bridge with the other ligand. This ആർക്കാണ് ഒരെണ്ണെങ്കിൽ ഇത് ഇനർട്ട് ലബയിൽ ഏതൊക്കെ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ലബയിലായിരിക്കുക. ഇനർട്ട് കോംപ്ലക്സിന് മുകളിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റേത് ഇനർട്ടാണെന്നില്ല പറഞ്ഞില്ല, മറ്റേ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടാവുക, മറ്റവൻ ലബയിലായിരുന്നാൽ നടക്കും. ശേഷം ഇത് ലബയിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് at least in some cases after the transfer of the electron the bond breaks at the same position. ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം നേരത്തെ ലബയിലായ ചങ്ങാതി ഇനർട്ടായി ഇവിടെ ഇനർട്ടായില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഭാഗത്ത് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലായ ഈ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ശേഷം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീക്കായ സാധനം എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയി? ഇത് M2 അത് M'2 അത് ലബൈലായിരുന്നു, M'3 അത് ഇനർട്ടായി. ക്രോമിയം 2 അത് ലബൈലാണ്, ക്രോമിയം 3 ഇനർട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ക്രോമിയം 3 ഇനർട്ട് അല്ല, ക്രോമിയം 3 ഇനർട്ട് ആയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് D3. അത് ചിലപ്പോൾ D2 D1 ഒക്കെ അത് ലബൈലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലോ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് the X is still remaining with the original metal M. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു കോമൺ കേസ്, മിക്കവാറും കേസിലാണ് സംഭവിക്കുക, എല്ലാം തിരിഞ്ഞു സംഭവിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് the two species will be double and inert like this. Of course, it is more convenient to consider reactions like this because clearly നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇനർട്ട് ആണ്, അതിനുശേഷം അത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറേഷൻ ലബൈലായി, മറ്റേത് ലബൈലായിരുന്നു, ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം ഇനർട്ടായി. Of course, അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസ് വളരെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇനർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സപ്പോസ് after the electron transfer still both are inert, we can say that this complex will remain as such. അങ്ങനെ കേസുകളുണ്ട്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. And it can break very slowly to form the product. That will become the rate determining step. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പല കേസിനനുസരിച്ച് പലതും റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പായി മാറാം. This can be the rate determining step in some cases, this can be the rate determining slowest step in some cases, or this can be the slowest step in some cases. Depending on the nature of the complex, depending on the d electron configuration, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ d complexes ആണ് ഇനർട്ട്, ഏതൊക്കെ ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരില്ല. ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ്, ഈ 3 മെയിൻ സ്റ്റെപ്പുകളുള്ളത് ചില കേസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മേ ബി ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്, ചില കേസിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ചില കേസിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. Third step on the മിക്കവാറും after the electron transfer if both the species are substitution inert. So it will very slowly undergo dissociation and this will be the slowest step. And you can see that in many cases, most of the cases, the second step is the rate determinant. That is the electron transfer step on the rate determinant step. അങ്ങനത്തെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. We can see that in such cases the nature of X will be rate determining.
Rate determining is very crucial in determining as the rate of the reaction. Overall rate reaction overall rate determine if this is the rate determining step, then the rates will vary much with as varying x. X in the nature and sanity as vary that is if the electron transfer step, that is the second step, is the rate determining. And the nature of X will determine the overall rate of the reaction, and we can see that in such cases, if you consider different ligands X, like say chloride, bromide and iodide. Of course fluoride, you can see that definitely, yes, when iodide is a fitting ligand, it will have the maximum rate. And the rate constant of type of complex pentamine chlorocobalt 3 pentamine fluorocobalt 3 pentamine bromocobalt 3 pentamine iodocobalt 3 every chromium 2 reaction study chloride case reaction robust iron case reaction fast because iodide is very large, so it is more polarizable, or you can see that it is more conducting. If anion is very small and compact, it will be as having a low conductivity of electrons, because if it is very large, of course it can very easily conduct electrons. So that in such a cases, if you compare, for example, if you compare the reaction of say aqueous chromium 2 ions oxidation with CO NH3 5 times X 2 plus X is chloride, bromide, etc. We can see that as this is fastest if the iodide is the ligand, and it is slowest if chloride is the ligand. So rate constant is maximum for iodide and rate constant is minimum for chloride because of the variation in the conductivity of the bridging ligand. Bridging ligand bridging ligand pi bonds bridging ligand എത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ ബ്രിഡിംഗ് ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യോ അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോറൈഡിനെക്കാളും അയഡിൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദിസ് വൺ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഇതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ് if it affects the overall rate of the reaction, we can say that yes, the rate determining step is the second step. അത് വേറെ പോയിന്റാണ്. മനസ്സിലായോ? നേച്ചർ ഓഫ് എക്സിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എക്സ് ഈ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റെപ്പ്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റെപ്പാണ് rate determining step എങ്കിൽ മാത്രമേ x nature അനുസരിച്ച് മാറുകയുള്ളൂ. Therefore, if this is the rate determining step, you can say the nature of x may not affect such a reaction. മനസ്സിലായിട്ടോ? For example, it is seen that the oxidation of aqueous vanadium 2 plus ions with the same thing. It is found that for fluoride, chloride, bromide and iodide, the rate is almost equal. എല്ലാം ക്ലോറൈഡ് ആയാലും ബ്രോമൈഡ് ആയാലും ഇത് ക്രോമിത്തിനൈസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോമിത്തിനൈസാണ്ട് റേറ്റ് വാരീസ് വിത്ത് എക്സ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എക്സിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? എക്സിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് അത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ റേറ്റിന് ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ റേറ്റിന് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സിന് കഴിയും. ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സിന് എപ്പോഴും കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തേതോ അവസാനത്തോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓവറോൾ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നേയില്ല. If this is the slowest step, then this will be as rate determining step. So here, in the case of oxidation of iron 2 plus with the cobalt complex like this, it is seen that actually experimentally it is verified that this type of variation is not there. That means here, if X is chloride, bromide, iodide or whatever it may be, the rates are found to be almost equal, indicating that the first step is the rate determining step. That is the formation of the Bridging complex. That depends mainly on the reactivity of iron 2 plus. Iron 2 plus എത്രത്തോളം ലെവലാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് Bridging formation നടക്കുക. iron 2 plus നേച്ചർ മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. iron 2 plus complex
എത്രത്തോളം ലബൈലാണ് അത്ര ഇനർട്ടാണ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ റേറ്റിന ഈ ഫോർമേഷൻ ഇതും കൂടി ചേർന്ന് ഇതാവുന്നതിന്റെ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് വനേഡിയമാണിത്. ഈ വനേഡിയം ഒരു എല്ലിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് എക്സുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എല്ലിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നതും എക്സിനെ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വനേഡിയത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ആള് എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ എന്നുള്ളത് നോട്ടമൊന്നുമില്ല. ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ റേറ്റിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയ ഇനിയിപ്പോ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പെങ്കിലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും കേസില് ഇത് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ കോംപ്ലക്സ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും ഇനർട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ആകുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിക്കംസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇഫ് both these bond become strong after the electron transfer or both the species become substitution inert after the electron transfer. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് രണ്ടും ഇനർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോണ്ട് ഒരുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും, വളരെ പതുക്കെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ എക്സ് ആരെ കൂടെ നിൽക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഇനർട്ട്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പുകളെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ക്രോമിയം ടു ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് വനേഡിയം ടു ഓക്സിഡൈസ് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറുന്നില്ല ഉടനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതായിരിക്കും സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് വനേഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ എക്സ് ക്ലോറൈഡ് ആയാലും ബ്രോമൈഡ് ആയാലും ഹൈഡ്രൈഡ് ആയാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ റേറ്റ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ വളരെ ഷാർപ്പല്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും വേരിയേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ വേരിയേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ടു two bridging ligands. ഈ bridging ligand പേര് എന്താണ്? That is phthalate and this is a terephthalate. അല്ലേ? ഇവിടെ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് ഓർത്തോ ഐസോമറാണ്, മറ്റേത് പാര ഐസോമറാണ്. ഇത് രണ്ടും ബ്രിഡിംഗ് ലിഗൻഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിഡിംഗ് ലിഗൻഡ് ഒരു കേസിൽ താലേറ്റ് വരുന്നതും അതേ സിമിലർ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ തെറിത്താലേറ്റ് വരുന്ന കേസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീൻ ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ where terephthalate is the bridging ligand is faster than the case where we have a similar complex. Only difference is instead of thalate terephthalate പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ML5X എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ എക്സ് ഒരു കേസിൽ പ്ലസ് ഓഫ് കോഴ്സ് M'L'6 ഇത് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനിൽ എക്സ് ഒരു കേസിൽ താലേറ്റ്, ബാക്കിയില്ല യാതൊരു എമ്മും L5ഉം M'L' ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു താലേറ്റ്, സെക്കൻഡ് കേസിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെറിപ്hthalate, ബാക്കി ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ടെറിപ്hthalate ഈസ് ദ ബ്രിഡിംഗ് ലിഗൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദിസ് വൺ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വൈ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബ്രിഡിംഗ് ലിഗൻഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിഡിംഗ് ലിഗൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് മോർ കണ്ടക്ടിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ കോൺജുഗേഷൻ, isn't it? Like this, whereas in the case of phthalate as the conjugation is like this. Sorry, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൂടുതലുണ്ട്. കോൺജുഗേഷൻ എക്സ്റ്റെന്റ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ നമുക്കറിയാം അത്രത്തോളം ഈസിലി കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും. So it has a greater conjugation and naturally yes it will be having a greater conductivity compared to this one. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ്. താലേറ്റ്, ടെറിപ്hthalate അതുപോലെ നിക്കോട്ടിൻ അതൊക്കെ വേറൊരു ലിഗൻഡാണ്. ഇതിനേക്കാളും കണ്ടക്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞാല്
ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗൻഡ് ആണ്, ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗൻഡ് ആണ്, ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗൻഡ് എങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റർ ആകുന്നു? ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ. കോൺജുഗേഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനേക്കാളും കഴിവ് ഇതിനായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ ലിഗൻഡ്സ് ലൈക്ക് സേ തയോസൈനേറ്റ് SCN അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ. Lone pairs, it is seen that the greater the number of lone pairs present on the ligands, the greater is its conductivity. ക്ലോറൈഡിലൂടെ നമുക്കറിയാം 4 ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ 2 ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ലിഗൻഡ്സ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായി കാണുന്നു. കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ when such ligands are acting as bridging ligands in the inner sphere electron transfer, such reaction will be faster. ഫാസ്റ്റർ ആവുന്നതിന്റെ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആ റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പൊ സൈനഡ് വന്നാലും ഇത് വന്നാലും ഒരേ റേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നാലും ഒരേ റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സം അതർ സ്റ്റെപ്പ്, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആകുമ്പോൾ പറയാം, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ both the species become inert and the cleavage of the product is somewhat difficult and the binuclear എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്ത കോംപ്ലക്സ്, ബൈന്യൂക്ലിയർ കോംപ്ലക്സ് may be isolated in such cases. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പലരും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ലിഗൻഡ് ഇപ്പോൾ ലിഗൻഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. SCN. SCN ഒരു പ്രത്യേകത കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്. And you consider a case where you have a bridging ligand formed like this, M and M dash. So in the reactant, yes, thiocyanate was S bonded or sulfur bonded, and the product we can say it is N bonded, isn't it? കാരണം SCN രണ്ടിടത്ത് ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികം സൾഫർ ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ ബോണ്ട് ഫോംഡ്. അതായത് സൾഫർ ബോണ്ടറ്റ് തയോസൈനേറ്റ് ആണ് റിയാക്ടന്റിലുള്ളെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത? N ബോണ്ടഡ് തയോസൈനേറ്റ് ആണ്, അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ S ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം അത് N ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ പല കേസിലും കാണുന്നത് അത് വീണ്ടും S ബോണ്ടഡ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സീൻ ദാറ്റ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇത് പഠിച്ചവർ വേണ്ട ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺസ് ദിസ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ്, we can see it becomes a harder, അല്ലേ? ക്രോമിയം 2 ക്രോമിയം 3 ആയാലും ശരി, കൊബാൾട്ട് 2 കൊബാൾട്ട് 3 ആയാലും ശരി, ഓക്സിഡേഷന് ശേഷം അത് കൂടുതൽ ഹാർഡായി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ഹാർഡ് ആസിഡ് പ്രിഫർ ടു ബൈൻഡ് വിത്ത് എ ഹാർഡ് ബേസ്. ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആണ് ഹാർഡ്. തയോസൈനേറ്റ് 2 എൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. 2 എൻഡ് ഉണ്ട്. ദ സൾഫർ എൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ എൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്. നാച്ചുറലി ദ N bonded product will be stable. If originally it was a N bonded, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ റിയാക്ടന്റില്. If the reactant species was N bonded thiocyanate, the product it will be S bonded, and this species once oxidized is hard and it prefers the other end. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ? ഈ എന്തായാലും കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും, പക്ഷെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ ഹാർഡ് ആസിഡ്, സോ ഇറ്റ് പ്രിഫർ ദി ഹാർഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ. ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ദിസ് മേ റീഅറേഞ്ച്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൾഫറിന് ഇവനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇതിപ്പോൾ M ഡാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഈ M ഡാഷ് ഇത് M ആണ്, ഇത് M ആണ്, ഇത് M ഡാഷ് ആണ്. ഈ M ഡാഷ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞു. SCN ഇങ്ങനെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക പ്രോഡക്റ്റില്. പക്ഷെ ഇതിന് ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? എന്നിനോട്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആണ്, ഹാർഡാണ്. ഹാർഡാണെങ്കിൽ അത് നൈട്രജൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് ബ്രേക്സ് അഗൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീഅറേഞ്ചസ് ടു NCS ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോൾ റിയാക്ടറിലും പ്രോഡക്റ്റിലും അത് N ബോണ്ടഡ് തന്നെ ആവാം. അതൊന്നും അത്ഭുതമില്ല.
ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്, ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടെ നടത്തിയിട്ട്. കാരണം എന്താണ്, ദിസ് മോസ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോർ സ്റ്റേബിൾ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദിസ് വൺ, that is the nitrogen model, because this M is a hard acid. ഇപ്പോൾ M ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ